साध संगत तुहाडे जोश जज्बे नूं नमस्कार है। इसे लिए ते मेरे सतगुरु जी दे लाला ने खून डोलिया सी। सुत्तियां हुईयां जमीरां मुर्दा जमीरां जाग पैण। ये उस खून की गरमाहट है जिन्हें जकारियां दा जोश बख्शिया। मुगल राज दियां कंधां हिल गईयां ते ओड़क मेरे बाबिया ने सूबे की सभा विच जिहड़े जकारे गजाए सी ना जी, इदां ही गजाए सी। 750 साल दे राज दियां नीहां पुट के रख दित्तियां। सो ये जकारियां दे जोश नाल भरपूर हर रोज़ की तरह जिहड़े वीर साडे बैठे ने इंसानियत की लड़ाई लड़ते। असीं ते गुरु दे हुक्म दे पाबंद हां। सानू ते सतगुरु जी ने आग्या ही ये दित्ती है कि दुनिया उत्ते किसे ते भी जुल्म हुंदा होवे, असीं सीना ताण के गुरु तेग बहादुर महाराज दे सिखां ने उस जुल्म दे अगे ढाल बन के मजलूमां दी राखी लई खड़े होना। साडा ते धर्म ही यही है जी। असीं ते लंगर लैके पहुंच ही जाना जिथे भी है। वेखण वालियां नूं कई तरह का शक पै रिहा भी सिखां दी सिरदर्दी शायद ज़्यादा है, पर सानू ते गुरु ने आग्या दित्ती, असीं ते घर सौ ही नहीं सकते। तो जिहड़े फतेह दे जोश नाल भरपूर होके दिल्ली दीयां सड़कां ते बैठे हर रोज़ की तरह दो छिन उन्हां दी फतेह याबी वास्ते, उन्हां दी सेहत याबी वास्ते सुरत गुरु नाल जोड़ के सारे सिमरो जी वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। सतनाम श्री वाहिगुरू। समय की सीमा विच रहना अज बड़ा जरूरी है। ये भावना जिहड़ी है ये पंथ दी ते पंथ दे नाल सारे रागी साहबानां दी, धन बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी मां गुजरी जी दे नाल है। सारियां दा हक है, उन्होंने हाज़री लवानी है। और मैनू कह रहे सी वीर सतिंदर वीर सिंह जी, कहते भी सच्ची मुच्ची अज तक कभी 5 मिनट उपर नहीं जान दिता। उत्थे कहते सुरत इन्नी कीर्तन च लगी, ना अखां खुलियां ते कहते ना पता ही लगा भी कित्थे जे किन्ना गा गए ते की बोल गए। तो ये वाकई मजबूरी है, बस नहीं है। रंग है जी साहबजादियां दा। प्यार विच असीस सांझी करो, आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इतिहास का पड़ाव वाइज सफ़र तुसी भागां वाले सिख उन्हां थावां ते बैठ के जिथे जिथे मां जी ते साहबजादे बैठे हो, सब तो महत्वपूर्ण ये फिकरा है उही रात उसे जगह तुसी तन मन करके बैठे। बेअंत संगत बेशुमार संगत। मैनू दस रहे सी जसड़ वीर बैठे, कल इन्हां ने अपने पेज तो भी लाइव किया तो कहते भी लख प्राणी वेख रहा सी एक पेज तो जी। लख प्राणी कहते वेख रहा सारे समागम ते खास करके कल वाली कथा। खुले लंगर लगे हुए, इत्थे कब्जा किसी का नहीं। पता नहीं किन्ने प्राणी ने जिहड़े सुरतां जोड़ के उजैन दे विच संगत बैठी है। जिहड़े वीर केसाधारी नहीं भी हन रंगे हुए बैठे। ये रंग चढ़ना जी सारियां नूं। सिੱਖੀ दे दरवाजे सारी लुकाई वास्ते खुले आ। साडा किसी का कब्जा नहीं है फतेहगढ़ साहब ते इन्हां स्टेजां उत्ते। ठीक है डिसिपलिन रखना पैंदा ते कई बारी रागी ਸਿੰਘਾਂ नाल आके मैनू अपना डर आंदा भी मेरे लिए टाइम ही नहीं रहना खरे भी मेरा तरस ही है भाई भुपिंदर सिंह दा दे देन टाइम। सो ये हक है जी, सारी लुकाई का हक है, सारी मनुखता का हक है। इत्थे असीं मर जाना कल नूं जदों भी समा आया। साडा 4 घड़ियां दी खेड है। इत्थे दुनिया भर दे गोरे गोरियां ने आके कीर्तन करया करना, उन्हां दा हक है, सारी लुकाई का हक है साहबजादे। रंग बरसने साध संगत जी।
महाराज दशमेश पातशाह जी के सरबंस का सफर महसूस करना जी। सुरत उत्थे लैके जाइए। कलगीधर पातशाह आलमगीर नूं चले गए। धन मां गुजरी जी, धन बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह ने जड़ियां गल्लां कोतवाली च बैठ के कीतियां सी ना, जेड़े सुपने सानू दिते सी। कल इस फिकरे की भी बड़ी चर्चा हुई दुनिया भर में, आई हैव ए ड्रीम। बस आही ते साडा बेस है। जिहड़ा तुसीं राज करेगा खालसा पढ़दे हो ना जी, मैनूं ये खुशी है भी यूथ दीयां सुरतां खुब्बियां होईयां जिथे जिथे भी ने। और कई बारी तो हुंदा ना भी फोन आए तो बंदा खिच जांदा, बहुती बारी चुक्या नहीं जाता। मैं शुक्र करदा भी बाबियां दा जिहड़ा तीर है उन्हां दे सीने च वज रिहा, ते शुक्र है जे लख फोन भी चुकना पै जे ते वाहिगुरू ये भी एक सेवा ही पंथ दी समझांगा। मैनूं बल दई, मैं थक्का ना, मैं खिजां। शुक्र है जुड़े होया तीर वज रहे टिकाणे दे उत्ते। तो यूथ दे सीने च बड़ी गल वजी कल वाली, आई हैव ए ड्रीम। बाबियां ने सानू सुपना दिता सी ते इस फिकरे नूं जिहड़ा सानू बाद विच समझ आया, उस दरवेश प्यारे रब दे बंदे खुदा परस्त गुरु गोबिंद सिंह जी दे रंग च रंगी रूह अल्लाह यार खां जोगी नूं उदों समझ आ गया। उस स्नेहे नूं अपना पूरा केंद्र बिंदु बनायो जी, अंडरलाइन कर लियो। सारे बिरतांत विचों, सारे सफर विचों जिहड़ा मनोरथ जोगी जी ने सानू दस्सिया भी तुहाडे लई बाबियां ने स्नेहा दिता है। सिखो सुनो पंथ जी, सुनो बाबियां ने तुहानू एक सुनेहा दिता सी अपने प्राण निशावर करन तो पहला कि प्यारिओ असीं हुण शरीर करके जो साडे कोल सी असीं कुर्बान कर चले आ ते फर्ज हुण तुहाडा शुरू होना है। असीं अपनी जिंदगी ला के बीज दिता है, बूटा तुसीं सांभना है, छां तुसीं माननी है, फल तुसीं खाना है। इनू पूरी तरह आधार बनाना जी सारे बिरतांत दा कनकलूजन है जी, सारे साडे किस्से दा, सारी वार्ता दा जिहड़ा बाबियां ने कहा हम जान दे के औरों की जाने बचा चले, ये साडा धर्म है। ते नतीजे की निकले, साडे निशान झुले ते झुलते रहने हैं जी। गुरियाई का किस्सा जहां में बना चले, सिंगों की सल्तनत का, सल्तनत शब्द समझ रहे हो जी मेरे नौजवान वीरों भैनों, सल्तनत बादशाहत साम्राज। गल कोई सीने च वजी, आई हैव ए ड्रीम। फिर तैयारी कर लो शुरू। जेडे वीर माड़े मोटे किते थिड़के ने ना कोई नशे नुशे वाले पासे, वैसे तो सुरतां जाग पईयां। वड्डे सुपने लैके तुरन वाले, वड्डियां मंजिलां निशाने मिथन वाले कदी छोटे छोटे पड़ावां ते नहीं रुकदे हुंदे। सुत्तियां भी तुहाडी नींद हराम हो जाए, तुहाडे कन्नां 'च फिकरे गुंजन के सिंगों की सल्तनत का पौधा लगा चले। उन्हां दी मिज, उन्हां दी चरबी, उन्हां दा डुलिया होया खून, उन्हां दे हिलदे हुए जिसम उस वेले एक बीज रहे सी। सुरत लाओ, जदों 12 घड़ियां बाबा 12 मिनट, एक घड़ी अद्धी घड़ी लगभग आध घड़ी फतेह सिंह चरण मारत भे, जदों लगभग 12 सवा 12 मिनट इदां जिसम हिलदा रहा। फिर हौली 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 सारा अद्धी कट्टी हुई सी ना जी, खून वहंदा गया, जिसम हिलदा गया। फिर हौली हौली शरीर शांत हो गया ते ज्यों ज्यों खून धरती विच रचदा गया, त्यों त्यों कहंदे असीं बीज दिता है, असीं जिंदगी कुर्बान कर दित्ती है, तुसीं शहनशाही मानोगे। इनू चंगी तरह अपने हिरदे च अंडरलाइन कर लियो। सिंगों की सल्तनत का पौधा लगा चले, गद्दी से तख्त बस अब कौम पाएगी, इस जहां से जालमों का निशान तक मिटाएगी। ये फिक्रे नू 1000 वारी पढ़ियो, सुत्तियां भी ना तुहानू भुले। पड़ा नाल तुरीए। कोतवाली तो
ਵਜੀਦੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਵਜੀਦੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਅੰਬਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਵੱਡੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ। ਤੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਜੀ ਵਜੀਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਰੇ ਫੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤੁਰ ਪਏ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਂਡੇ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੱਥੇ ਆ। 10 ਪੋਹ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਹੇੜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੁਰਤਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ। ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਸੀ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਬੈਲ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਓਪਨ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣ, ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਲੈਣ। ਸੋ ਬੰਦ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਰੱਥ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰਲੀ ਫਸੀਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ, ਇਹ ਅਸਵਾਰੀ ਰੁਕੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੈਦ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਬਦਨੀਅਤ ਹਾਕਮ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਈ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਬੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਮਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਟਿੱਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡੀ ਏਡੀ ਚੌੜੀ ਦੀਵਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੰਸਲਾ ਵਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਬੁਰਜ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਸੀ। ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਬੁਰਜ ਸਨ। ਇਹ ਬੁਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, 140 ਫੁੱਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਠੰਡੇ ਬੁੱਲੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ੁਲਮੋਂ ਸਿਤਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਫਾ ਹੋਇਆ ਹਾਕਮ, ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਿਆ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਸਤ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਵਜੀਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਵਜੀਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਦਿਕ ਸੂਬੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜਨੂਨ ਨਾਲ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾੜਾ ਸੀ, ਈਰਖਾ ਸੀ, ਭਾਂਬੜ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਤ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਜੁੜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਠੰਡ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ। ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਠੰਡ ਸੀ ਦੁੱਖ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਥ ਜੀ ਜੇ ਜੁੜੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੁੜੇ ਰਹਿਓ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਤ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੁੜੇ ਰਹਿਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਵਿਕਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪੰਥ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਨਾ,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਲਾਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਧੜੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੀ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜੋੜਿਆ, ਭਲਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ, ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ ਜੁੜਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੁੜਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੋਈ ਜਨ, ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਨ। ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਖਸਮ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਜੋੜਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪੰਥ ਜੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਧਿਰ ਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਧੜੇ ਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋ, ਕਹਿਓ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਵਿਗੜੀ ਸਵਾਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਛੱਤਰ ਪਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੂੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਘਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰਾਗ ਆਉਣਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆਉਣੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਦ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਗੁੰਮਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਰਵ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਰੂਰ ਹੈ ਇਸ ਗੁੰਮਦ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਣਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸਵੈ ਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਗੁੰਮਦ ਵੱਲ ਤੱਕੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੀਆਂ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਐ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਗਰਵ ਨਾਲ, ਗਰੂਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਬੁਰਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਸਿਤਮਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਹਿੰਦ ਮੇਂ ਯਾਤਰਾ ਕੇ लिए ਕਟਾਏ ਬਾਪ ਨੇ ਬੇਟੇ ਯਹਾਂ ਖੁਦਾ ਕੇ लिए। ਇਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾ, ਮੈਂ ਸਵੈ ਮਾਣ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਤੇਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਤੇਰੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਸੁਰਤਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ 2 ਘੜੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂਟਲ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਗ ਰਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਖੇ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ
ਦਾੜੇ 'ਚ ਚੋਰੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੂ ਪਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਜੂੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਜੂ ਪਏ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲਾਲਾ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵੈਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਓਗੀਆਂ ਨਾ। ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੋੜਨਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਦਸਤਾਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਸੱਤਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗੀ ਨਾ। 10 ਪੋਹ ਨੂੰ ਆਏ ਬਾਬੇ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਪਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਆਨੰਦ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। शौके जंग में अपनी खबर तक नहीं, जौके तुफंग में बंदूकां हाथ विच आईयां, मैदाने जंग च जूझण गए, सानू क्यों नहीं लैके गए, असीं भी जुल्म विरुद्ध जूझदे। अज किन्ने पहर गुजर गए ने मां जी, असीं ते कल्लियां कदी प्रशादा नहीं सी छकिया। बहुत लाड लडांदे सी वीर, ते रुस गए। कहंदे मां जदों हुण वीर मिले ना जी, असीं उन्हां नाल बोलना ही नहीं, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਨਿਹੋਰੇ ਰੋਸਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨਾ ਭੋਲਾ ਪਾਣਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਬ ਰਣ ਅਜੀਤ जीत कर तशरीफ लाएंगे, अब्बा के संग जिस घड़ी जुजार आएंगे। जदों पिता जी आएंगे ना, जदों मावां मिलणगियां, जदों वीर मिलणगे, जब रण अजीत जीत कर तशरीफ लाएंगे, अब्बा के संग जिस घड़ी जुजार आएंगे, करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे। माता कभी पिता कभी भाई मनाएंगे, कहेंगे गले से लगा के बार बार, अब मान जाओ मगर हम ना मानेंगे जीन हार। ते आखिर उन्होंने बड़ा प्यार करना सानू, उन्होंने गलवकड़ियां च लैना, उन्होंने सानू मनाउणा है, उन्होंने साडे हाड़े कड्ढणे आ, ते फिर असीं कहांगे वीर वादा करो भी हुण कदी नहीं विछड़ोगे, इकरार लेंगे हर एक से, बुलाना ना फिर कभी, बारे दिगर बिछड़ कर सताना ना फिर कभी, हमको अकेला छोड़कर जाना ना फिर कभी। हुण वेखियो मां जी असीं किद्दां रुसदे आ, ते फिर मां ने गल बाहां पा के कहंदे, धन बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, मां जी कदों मिलणगे वीर। घड़ी को पिछों पुछदे सी, वो भी आ जाणगे इत्थे, असीं बहुत उन्हां तों बिना उदास हां, कदों मिलणगे, कदों मिलाप होएगा। ते धन मां गुजरी जी सारा कुछ, जिन्हां नूं वेखो यही ते शहीदी है, जदों नतीजे पता है। एक हुंदा अचनचेत मौत, कथा करदियां भी आ सकदी है, तुसीं सन्मान जरूर दिओगे भी कथा करदियां मर गया, पर एक हुंदा भी जदों ऑप्शन कोल है, जदों नतीजियां दा पता है, ते चुनन वाला फिर धर्म दा पांधी सच दे मार्ग ते तुरन वाला दृढ़ रह के अपने असूलां उत्ते फिर उस मौत नूं गल ना लांदा है। जिस धज से कोई मकतुल में गया, कतलगाह दे अंदर जांदा जदों कोई मटक है, वो शान है एक साथ संगत, वो शान सलामत रहती है, इस जान की कोई बात नहीं, जे जान तो आनी जानी है। तौर ते वो है, मटक ते वो है जिथे कोई कतलगाह विच शान नाल। योगी जी ने लिखा बड़ा प्यारा, हाथों में हाथ डालकर दोनों नौ निहाल, कहते हुए बड़े सत श्री अकाल। जिवें कदी बालां नूं गली च अपने रंग च तुरिया जांदियां वेखिया, बेपरवाही विच एक दूजे दी यार यार बांह फड़ के, प्यार विच गुड़ंद, दुनिया तो बेपरवाह, नतीजियां दा बिल्कुल कोई चिंता नहीं, खबर नहीं, ते अपने रंग विच मस्ती च तुरे जांदे। दो वो तोर वखरी हुंदी है, तुसीं वेखो जी,
ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਗਵਾਚੇ ਹੁਣ ਦੋ ਮਿੱਤਰ ਦੋ ਆੜੀ, ਐਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲ ਜੋਗੀ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਥੋਂ ਮੇ ਹਾਥ ਡਾਲ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਨੌ ਨਿਹਾਲ, ਕਹਤੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਬੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਚਹਿਰੀ ਚ, ਮੌਤ ਦੀ ਵਲਗਣ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੌਤ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਚ ਵੜੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਚ ਬਾਂਹ ਪਾ ਕੇ ਝੂਮਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਹਤੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੌਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਵੇ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਗਏ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਮਿਲਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਤੋਰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ? ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਸਿੱਧਕ, ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਹਿਣਾ, ਸਵੈਮਾਨ ਚ ਭਰਪੂਰ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ। ਕੋਈ ਡਰਾਵੇ, ਕੋਈ ਧੌਂਸ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ, ਕੋਈ ਛਲ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਵੇਖੋ, ਕੱਲਾ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਸਾਮਦਮ ਦੰਡ ਭੇਡਵਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਲੋਸ ਕੇ, ਕਦੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਕਦੀ ਡਰਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਰੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਚੁਕਾ ਦਈਏ। ਇੰਨੇ ਚੇਤਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲ, ਇੰਨੇ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਾਲ ਥੋੜੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਬੇਸਮਝ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਛੋਟੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰਸਤਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿ, ਖਿੜਕੀ ਇੰਨੀ ਕਹਿ, ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਾਜ ਨਾ ਝੁਕ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਗੱਡ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੋ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਹਾਕਮ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਤਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਚੇਤਨਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਕੱਲਾ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਇਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਚੋਂ ਇਹ ਚੇਤਨਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਝੁਕੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੁਕ ਜੋ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਝੁਕ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਝੁਕ ਜੋ ਪਦਵੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਝੁਕੀਏ, ਲਾਲਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾ ਲਈਏ ਨਾ ਜੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੋਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੋਏ ਰਾਤਾਂ ਦੋਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮਾਂ ਜੀ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੱਲਿਓ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਓ, ਮੈਂ ਉਡੀਕਾਂਗੀ। ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਹੈ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਜਿਹੜਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰਪੱਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੋਧ ਮਿਲਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਵਸ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦਨ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇੜਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਸਨੇਹ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੈਂਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਹਿੰਮਤ ਦਈ, ਮੱਤ ਦਈ, ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਉਣੇ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਰਾਜ। ਜੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਰ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਉਣੇ ਆ। ਜਿੱਦਨ 13 ਪੋਹ ਆਈ ਨਾ ਜੀ, ਉਦਨ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ ਉਹ ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੇ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜਾਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਗਲੇ ਲਗਾ ਤੋ ਲੂੰ। ਕੀ ਆਸਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਮਾਪੇ ਭਲਾ।
ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਸਾਂ? ਜਿੱਦਣ ਮਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਣ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਉਦਣ ਜਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਦੀ ਆਸਾਂ ਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹੁਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਣਾ, ਸੂਤ ਸੂਤ ਕਰਕੇ ਕਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਵਿਆਹੁਣੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੇਖਣੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਸਰਤਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਦਾਦੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਰਤਾਂ ਮਾਂ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਪਾਨ ਚਾੜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਝਾਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ? ਧੰਨ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਧੰਨ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। आओ जाने से पहले गले लगा तो लूं। एक बारी पुत मैं फिर जफ्फी ते पाला तुहानू कुट के, क्योंकि ये आखिरी जफ्फी है। फिर अज नहीं सी कहा कि वापस आयो, अज क्या सी आओ जाने से पहले गले लगा तो लूं, केसों में कंघी कर दूं। मां कदी अपने बच्चे दे सिर च कंघी कर दिया ना, मां गुजरी चेते करी, तेनू बड़ा सुकून मिलेगा। तू कहेंगी मां गुजरी मैनू ठंडे बुरज च बह के जिहड़ी तू जिम्मेवारी दित्ती सी ना, मैं निभा रही हां। ते जदों वो कंघी तेरे लाल दे बच्चे दे बाल दे धी दे केसां च फिरेगी ना, उहदे अंदर गुरु गोबिंद सिंह जी दे लालां दे खून वाली महक पैदा होएगी। जरूर जी सदना नाल ना वाहिगुरू तुहानू सब नू सुख देवे, हर गृहस्थी दी झोली च औलाद दा सुख पवे। पर जदों ये बच्चे बच्चियां दे कित्थे जी की हो गया सानू जी, जो पढ़दे आ जी बोझ बड़ा है जी। अद्धी ते असी दुनिया ने यही कहा जी साडे बच्चियां दा भविख ही तां सुरक्षित है, जमदियां नू होस्टलां च भेज दिता। वो जिहड़ा ਇਹ केसां दे उत्ते हथ फिरना सी ना, इस स्पर्श विच भी बहुत कुछ सी। साध संगत जदों सिੱਖੀ दे रंग च रंगी मां किते इदां हथ फेरदी सी ना, भाई साहब भाई वीर सिंह जी याद है जी तुहानू पंथ जी, जदों प्रोफैसर पूरन सिंह जी अवग्या कर गए, उन्हां दे कोल आके बैठे सी एक सैमीनार च, केस कटा लिया। किदां दी रूह सी भाई वीर सिंह जी, उन्होंने ना ऐ के सिर ते हाथ फेर के कहा, पूरन सिंह तेरे केस बड़े कोमल है, इन्ना ही कहा सी। ओह कैसा स्पर्श सी जी, उस रंग रत्ती रूह दा कैसा स्पर्श सी। पानी पानी हो गए पूरन सिंह, समझ के भी ये गुरु गोबिंद सिंह जी दे केसां ते कैंची चली है, ते इस गुरसिख जीड़े ने क्यों हाथ फेरे आ। ये बस इदां स्पर्श किया, तेरे केस बड़े कोमल है। रूह कंब गई, अंदरों धा निकली, भुल हो गई, अगे तो कदी इदां नहीं होएगा। किते रंगीए होइए मां, तू अपने प्यार वाला हाथ भावें स्नेह नाल ही अपने बच्चे दे सिर ते फेर दे, ठंडा बुरज चेते करके रंग जरूर चढ़ जाना। बड़ी वड्डी जिम्मेवारी हो भैनों, सुन रहे हो ना जी, बड़ी वड्डी जिम्मेवारी हो। तुसी सदरा रखियो भी असी केसां च कंघी करनी है। आओ जाने से पहले गले लगा तो लूं, केसों में कंघी कर दूं, मुंह दुला तो लूं, इन प्यारे से सरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूं। आओ मरने से पहले तुम्हें दुल्हा बना तो लूं। मैं लाड़ियां वांग तोरना चाहती, जेतुआं वांग, ढंदी कला च नहीं, मजबूरी विच नहीं तोरना चाहती भी हुण की करना जी, हुण ते मजबूरी है। नहीं नहीं, आप चुनिया, आही ते शहादत है। ऑप्शन सामने है, रस्ते खुले है, दरवाजे खुले है, सुखां भरी जिंदगी मिल सकती है। पर आदर्श, धर्म, सिदक, दृढ़ता, स्वैमान, जुल्म अगे झुकण दा मतलब है जुल्म नूं बढ़ावा देना। असी जुल्म नूं वाधा नहीं दे सकते, इस वास्ते फखर नाल तोरिया। ये फखर है साडे वास्ते, ये मान है। बाबा फतेह सिंह जी ने इत्थों तक आए, तुसीं ते कोल बैठ के हुण वेख रहे हो, फिर मुड़ के गए। पता नहीं क्यों कालजा रुग च आ गया भी अज ते लाड़ी नूं वरना सी, अज ते फतेह सिंह ने फतेह पानी सी, ते मुड़ के क्यों आ गए। ते आके बड़े प्यारे जे कोमल जे सी ना, कहंदे मां मैनूं याद आया कल भी ते परसों भी तू कहा सी कि छेती आयो, मुड़ के आयो, पास हो के आयो, अज ते तू आख्या ही नहीं, तू तो कहती सी मैं उडीकांगी। ते मां ने गल ना ला के कहा सी, लाल
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਂਗੇ। बड़ा कुछ होया, मैं संखेप कर लवां। नीहां चिनियां पहला ऑप्शन ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ बार-बार दोहराते गए, ਜਾਂ जिंदगी ਜਾਂ धर्म। फिर नीहां दी चनाई हुई, ठोडी तक ईंटे चुनदी मूँह तक आ गई। हौली हौली निक्कियां निक्कियां इट्टां ना जी, बरीक बरीक अज भी सरहंद च वेखदे हो, हौली हौली चनाई हो रही सी। ऐ एक एक रद्दा बीनी को, इन नक बीनी को ढांपते ही आंखों पे छा गई। हुण थोड़ी जी सुरत ला के दर्शन कर लियो। फिर चंद वर्गे चमकदे मस्तक हर चांद सी जबी को घन सा लगा गई, जिवें चंद नूं ग्रहण कज लैंदा। इसके बाद जोगी जी लखते जिगर गुरु के दोनों छुपा गई। इसके बाद जोगी जी हुई थोड़ी देर थी, ये बस्ती सरहंद शहर की ईंटों का ढेर थी। जुलमी राज का अंत होया। शाशल बाशल दोनों भाई शहर समाने रहंदे। नामी सी जलाद दोवें ही सैयद खुद नूं कहंदे। दोवां जलादां फड़ लालां नूं बकरियां वत कोहे, गोडियां हेठां लै लालां दे गल विच छुरे चबोए। इदां लिखिया जी इतिहास। होश च लिया के फिर क्या भी वेख्या मौत दा मंजर, वेख्या किदां साह रुकिया। जब दीवारे दबाओ से हब से दम हुआ। महसूस करो ना जी, मैं वेखना अपने घर बच्चे पाले ते सारी रात ना इदां बच्चों के मूँह ते रजाई, मूँह भी टकना। सारियां मावां इदां करदियां, सानू भी मावां ने इदां ही पालिया होएगा, कल्ला असीं नहीं पालदे। वो वक्री गल है भी कई बारी किरत कण हो के असीं एहसान भुल जाते हैं। भी साह भी ना रुके पल्ला पैन नाल ते निग भी चढ़िया रहे, बांह भावें आकड़ जे सारी रात मां इदां सामदी भी साह ना रुक जे मेरे बाल दा। मेरे गुरु कलगीधर पातशाह जी दीयां कलियां दा साह रुकिया जी, फेफड़े लर चिट्ठे कोमल चे। जब दीवारे दबाओ से हब से दम हुआ, दौराने खून रुकने लगा। खून दा दौरा भी जदों आ सर्कल अंदर दा फेफड़े बंद हो गए ना जी, ते फिर खून भी रुक गया। सांस कम हुआ, बोले तब दोनों बाजार सितम हुआ। कहने लगे वाह, मां जी ने दसिया सी आरे नाल चीरे सी, सानू आरे नाल नहीं चीरिया इन्हां ने। असीं ते सोचिया सी असीं मती दास जी वांगू चीरे जावांगे। मां जी ने दसिया सी दयाला जी वांग देग च भी उबालिया जा सकदा, सानू देग च भी नहीं उबालिया। असीं ते प्रिपेयर सी भी अग पानी च उबालणगे। मां जी ने कहा सी अग ला के साड़िया सी जुंदियां सी ते तैयार सी। आ ते वखरी किस्म दी मौत है साडे लई, जिस मरने ते जग डरै। बाज़ाहर कहंदे प्रगट रूप च ते सितम अजीब ही होया। फिर कहंदे नहीं नहीं वीरा, इनू सितम ना कह, इनू जुल्म ना कह, इनू कह शुक्र वाहिगुरू जी, तुसी साडे उत्ते जिन्ना मर्जी जुल्म ढाओ, साडे ते जुल्म होएगा, पंथ नू खुशियां मिलणगियां, सुख मिलेगा। बातन, बातन दा अर्थ हुंदा प्रगट रूप च। बातन पंथ पे खुदा का कर्म हुआ। कहंदे रब दी बख्शिश हो रही तुहाडे ते। साडा साह रुक रहा, साडी नब्ज रुक रही है, साडा दम मुक रहा, प्राण निकल रहे ने, शरीर हिल रहा ते पंथ जी तुहाडे ते किरपा हो रही है। हुण तुसी सीत बुरज च नहीं रजाइयां च सौ सकोगे, हुण तुसी भुखे नहीं रहोगे, रज रज के लंगर खाओगे। खा रहे हो ना जी। 7 साल जीकर भी मरना जरूर है, सर कौम से बचाकर जीना ये गैरत से दूर है। वो केड़ा बूटा ये जो हर थां फलदा है, आरे दियां दंदियां ते रंबियां दियां धारां ते, खैबर दे दरियां विच, सरसा दियां लहरां विच, सतलुज दे कंढे ते लखी दे जंगल विच, रोड़ां विच, रकड़ां विच, मंजरां विच, झखड़ां विच, जिथे भी ला दईए उत्थे ही फलदा है। जिन्ना भी छांग दईए उन्ना ही पलदा है। आ बूटा लाया, आ पौधा लाया, जिन्ना भी छांग दईए उन्ना ही फलदा है। फिर किते चले गए साहिबजादे? नहीं नहीं, तीर खूनी सरहंद दी हद अंदर विधाता सिंह तीर जी, जो भी नैन दिखिया होया तर दिसिया। भिजियां हुई अखां
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੋਰਾਵਰ ਦਿਸਿਆ। ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਆ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪਿਘਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ। ਵੇਖੋ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵੇਖੋ। ਕੜਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੂਬਿਆ ਸੱਚ ਕਦ ਡਰਦਾ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ, ਸੱਚ ਕਦ ਡਰਦਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, सच कद डरदा जाबर तो, सच कद डरदा ललकारा तो। सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं सच शहनशाह की शान से। बात अपनी सुन लो दिल के कान से, कह रहे हैं हम तुम्हें खुदा की जुबान से। ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਜੋਸ਼ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਜਜ਼ਬਾਏ ਅੰਗਾਰੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਕੰਬ ਉੱਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਕੰਬੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਅੰਗਾਰੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 100 ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਂਬਾ ਛੱਡ ਜੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਓ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪਾੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਰੋਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਟੱਬਰ ਪਾਲਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਚੰਗਾ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀ, ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਗਲਤ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਕੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗਿਆ ਲੰਗਰ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਖ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਚਾਰ ਦੁਆਰੀ ਚੋਂ। ਅਜੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਚਾਰ ਦੁਆਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੀਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਛਾਤੀ ਤੇ ਜਰਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਦੋਂ ਐ 15 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਧਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜ ਜਿੱਡੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਰਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਰ ਸੀ ਨਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਂਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਦੋਂ ਬਣੇ, ਉਸ ਮਟਕ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਤੁਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਟਕ ਲੱਭੀ ਉਸ ਵੀਰ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਜ਼ਬਾ, ਲਾ ਆਪਣਾ ਤਾਣ, ਆ ਸਿੱਖ ਦੀ ਛਾਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਕੋਈ ਧੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ। ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਬਿਰਤੀ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿਣ ਚ ਅਰਥ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਕਾਮ ਰੂਪ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਾਂ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਗੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚ ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਵਲਗਣ ਚ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਧੜੇ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਹੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਉਲਝਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਕੋੜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤਲੰਬੇ ਦੇ ਠੱਗ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਗੜੀ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਵਿਗੜੀ ਸਬਰ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਿਓ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿਓ। ਜਜ਼ਬਾ ਬੜਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਆ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਿਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਯਕੀਨਨ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂ। ਈਮਾਨ ਨੀਅਤ ਨਿਰਮਲ ਰੱਖੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਥ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤਾਈਓ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਧਰ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ। 8 ਪੋਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ। ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਸਨ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਸੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਸਿਹੜੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੁੜਿਓ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ, ਕਹੋ ਮਕਸਦ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।